मैनू लगता सी कि जिहड़ा बजट पेश कर रहे ने ये पहला बजट है तो चीमा साहब ने बहुत जोर लाया ते कमाल का बजट आऊगा। यह भी कहा गया कि ये आम जनता का बजट है, ये लोगों को पुछ के बनाया बजट है। 20,000 तो वध लोगों ने ये आपकी राय दी, 27% औरतों ने राय दी। पर जो चीमा साहब ने पहला शेर पढ़िया ना जी, मेरा उत्थे मत्था ठणक गया। स्पीकर साहब ते मुख्यमंत्री साहब भी चले गए, उन्होंने भी तां मूँह चक के वेख्या, मैं भी उन्होंने दी वेख्या ते वो शेर जिहड़ा सीगा मत्था क्यों ठणकिया। मैं आख्या तां पुराना ही शेर है, साडा ही शेर है। पहला भी मैनू याद है कि पहले सदन जो पिछली बारी सीगा ये पहले बजट दे विच साडी सरकार दे FM ने यही शेर बोलिया सी ते मेरा मत्था तां ठणकिया। मैं आख्या भी ये तां काम सारा ही घड़म हो गया। सो की कहते ने स्पीकर साहब, की क्या इन्होंने कहते मेरे जनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सिया समुंदर से नूर निकलेगा। तो लगता सी भी कोई नूर तो जरूर निकलूगा, लेकिन ये अगे कंप्लीट मैं कर दें जनाब। इसे ही गजल का जिहड़ा अगला पार्ट है वो लिखते ने, उसी का शहर वही मुदई वही मुंसिफ, उसी का शहर वही मदई वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा ही कसूर निकलेगा। मैनू पता सीगा कि वार वार इन्होंने एक ही गल कहनी है कि पुरानी सरकार, दो गल्लां इन्होंने अहम रखियां। पुरानी सरकार ते साडे बहुत ही आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब का बार बार जिक्र किया, और मैनू लगता सी कि समुंदर विचों नूर तो पता नहीं कढ़ सकणगे जां नहीं, पर ये साडे ते तोहमतां लाउणगे जिहड़ियां इन्हां ने लाईयां। कोई गल नहीं स्पीकर साहब, ये हर सरकार जिहड़ी नवीं आउंदी है वो फिर एक दूजे ते तंज कसदी रहिंदी है। हालांकि होना यह चाहिए है कि होने वाली सरकार नूं जिम्मेदारी लैंदियां होइयां यह कहना चाहिए कि असीं हुण सारे कासे दे जिम्मेदार हैं, असीं इहनूं नबेड़ांगे जो भी कुछ हैगा। हर सरकार, ये साडा भी तरीका तौर तरीका रहा, मैं ये नहीं कहता कि साडा नहीं रहा, साडे वाले भी हमेशा कहते रहे। हुण बस स्टैंडां दी गल आ गई, हरेक व्यक्ति ने खड़े होकर मैं गल करन लग्या तो सारे गल पैन दी गल ही चल पई। स्पीकर साहब पर मैं तुहानूं हालात दसना चाहुंदा, जो 2017 के हालात सानूं दिता गया उहदे ते 1,83 करोड़ रुपए 1,83,000 करोड़ का साडे ते कर्जा सी ते 31,000 करोड़ दियां CCL लिमिट सीगियां स्पीकर साहब ते 13,000 करोड़ दियां करंट लाइबिलिटी सीगियां जिहड़ियां देनदारियां सीगियां। साडी सरकार समय कल इन्होंने परसों वाइट पेपर भी जारी किया, फाइनेंस मंत्री साहब ने इन्होंने पर कैपिटा इनकम की गल की, यानी कि प्रति व्यक्ति आमदन की गल की। इन्होंने कहा कि पंजाब हुण 11वें स्थान पर आ गया पर कैपिटा इनकम के मुताबक। अगर असीं कैलकुलेट करांगे तो पंजाब हुण 11वें स्थान पर, लेकिन इन्होंने दस्सिया नहीं कि क्यों है। पर मैं तुहानूं ये भी दसना चाहुंदा, मैनूं इस गल का भी फख्र है कि 2017 ये तुसीं मैंशन नहीं किया मंत्री साहब कि 1,28,000 पर कैपिटा इनकम जिहड़ी साडी 2017 तो वध के 1,67,000 2020 तक, जानी लगातार 3 साल पर कैपिटा इनकम साडी सरकार दे विच वधी, पर ओहदा किते जिक्र नहीं किया गया स्पीकर साहब। चलो सरकार का फर्ज होता कि जिहड़ियां चंगियां चीज़ां बगली सरकार ने कीतियां हुण उन्होंने लुकाउणा ते आपदियां गल्लां ते चानण पाउणा। ओवरड्राफ्ट एक बारी नहीं कहा, चंगा लगता जे फाइनेंस मिनिस्टर साहब खड़े होकर कहते कि पिछली सरकार ने पहले जिहड़ी साथों पहला सरकार सी 365 दिनों चों 300 दिन ओवरड्राफ्ट रही ट्रेजरी, 300 दिन ओवरड्राफ्ट रही। पर साडी सरकार 2020 21 22 नॉट इवन अ सिंगल डे इस साल दे विच कोई ओवरड्राफ्ट दिन नहीं रही। पर तुसी वाइट पेपर दी फिर वही गल भी चंगी गल दी तारीफ नहीं की। फरिश्ते स्कीम है सर थोड़ी इत्थे बजट दे विच इन्हां ने लैके आए, बहुत चंगी स्कीम है, मैं धन्नवादी हाँ जिन्हें भी उस स्कीम दा आगाज शुरू करने वास्ते क्या। बेशक वो दिल्ली ने क्या, बेशक तुसी लैके आए, बहुत चंगी स्कीम है क्योंकि एक्सीडेंट च पए लोगों को कोई नहीं चकता सी।
ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਬਦਲਾਵ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। स्पीकर साहब, वड़िंग साहब ने जिक्र किया जी रीसेंटली इलैक्शन हुई है संगरूर। स्पीकर साहब, ये तो पहला भी बाई इलैक्शनां पंजाब दे विच हुंदियां रहियां, ये कोई पहली बार नहीं हुई। पर मैं बधाई दिना क्योंकि वड़िंग साहब का तो मेरे नालों सियासी तजर्बा ज़्यादा है, बड़ियां इन्होंने बाई इलैक्शनां देखियां। सारे संगरूर दे सर जिन्ने सियासी लोग ने ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਰਤ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤੁਪਕਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਸਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇੱਥੇ ਐਮਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ 37% ਵੋਟ ਸੀ, ਚਲੋ ਘਟ ਕੇ 35 ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੀਖਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਰਾਜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮੀਤ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਹਾਰ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ ਚਲ ਡਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਟ ਹਿਮ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੈਟ ਹਿਮ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਡਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਾ ਜੀ। ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਕੋ ਹੋਸਟ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੀ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬਜਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀਏ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਕਰਤਾਰੋ ਡਰੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 4000 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਠਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਠਾਂ ਕਰਦੇ। ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਜਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ। 20,000 ਸਪੀਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਜ ਨਹੀਂ ਕੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 20,834 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, 27% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਵਿਊ ਬਜਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਹੈ। 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ, ਆ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ, ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਐਡਸ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਨਾਬ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਨਾ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਮਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ? ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਤੇ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੇਗੀ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਬਜਟ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹੇਗੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ, ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਬਜਟ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਆਦਰਨੀय ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਨਵੀਨਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 20% ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 20%। ਇਹ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। 20% ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਬਜਟ ਤੋਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ 1,56,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਆਇਆ। ਅਗਰ 20% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ 31,000? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੇਤੇ ਚੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਉਂ ਹੀ 56,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਦਨ ਚ ਆਉਣਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਦਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਉਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੋਰਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 2021 ਤੇ 22 ਚ ਸਾਡਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸੀਗਾ ਸਰ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਰਿੰਗ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਿੰਗਸ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 55 ਨਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ 55,000, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਲੈਣਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਰੁਣਾ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚਲੇ ਬੀਬਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। स्पीकर साहब 7 ਮਿੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। थोड़ा नहीं वो दे रहे। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ। ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ 7 ਮਿੰਟ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਓਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਸੀ ਸਰ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ 27% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 12% ਇਨਕਰੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ 10 ਤੋਂ 12% ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ 27% ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਦਿਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਿੰਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੋਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਲ ਘੁੱਟੇਗਾ, ਇਹ ਗਲ ਘੁੱਟੇਗਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ 27% ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ 27% ਦਾ ਵਾਧਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ 27% ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਿਖਤਾ। ਦੂਜਾ, ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂ। 27% ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ? ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀਗੇ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ दारू ਸਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਪਤਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ दारू ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਟਾ ਹੀ ਉਡਾਤਾ ਮਾਦਿਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 46 ਲੱਖ ਡੱਬਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਟਾ ਉਡਾਤਾ, ਇੱਕ L1 ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਫੀਸ 4 ਕਰੋੜ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਹੁਣ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੋਟਾ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ दारू ਵੱਧ ਪੀਣਗੇ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ दारू ਪੀਤਾ ਉਹ ਕੋਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਰੈਵਨਿਊ ਆਊ ਕਿਵੇਂ? ਸਮਗਲ ਹੋਊਗੀ दारू। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ दारू ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ दारू ਪੀਣੀ ਹੈ, 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਟਾ ਸੀ ਤੇ 48 ਲੱਖ ਬਾਕਸਿਸ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ दारू ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਔਰ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਲੜੋ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ दारू ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਾਂਗੇ। 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਕਾਪੀ ਕੱਟ ਪੇਸਟ, ਨਿਊ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 41 ਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 65। ਮੈਂ ਸਦਨ ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 25 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੀ ਪੱਥਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਟੈਂਡਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਆਇਆ ਰੌਲਾ ਪਿਆ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। 2020-21 ਅਸੀਂ 214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, 21-22 ਚ 207 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਿਦਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਚ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਚ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। 30 ਕਰੋੜ
ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਆ ਕਾਪੀ ਲਓ ਸਭ, ਚਲੋ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਔਰ ਬੈਠੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਮਸਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦਈਏ 30 ਕਰੋੜ, ਜਾਨੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਜੀ। ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਚੰਨੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਆਇਆ। ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਪੈਸਾ? ਚਲੋ ਕਰੋੜ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠੋ, ਚਲੋ ਬੈਠੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਲਾਉਣ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਆંકੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। 2021 ਚ 214 ਕਰੋੜ, 2021-22 ਚ 207 ਕਰੋੜ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਹਾਂ ਬਜਟ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ ਫੱਜ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। मियां मुराद अली जी खुदा दे घर देर है अंधेर नहीं, हर समस्या का समाधान। समस्या जिमें लव मैरिज, वशीकरण, किता कराया, लॉटरी नंबर होवे या लूटो मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98417 18786, 97797 24075।